welcome more supportive and charming personality, Advocate Rutuja Bhosle Madam, Director of SC Society. I also welcome Advocate Tanuja Jadhav for her support and cooperation for organizing this program. Last but not the least, I would like to thanks and welcome to my dedicated faculties in these sessions. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for the wonderful speech. A huge round of applause for the principal, ma'am. Now, it is indeed a proud moment to have Honorable Mr. Shivaji Belkar along with us. Now, I would like Advocate Rituja Bhosle, Director, Subhadra Education Society, to felicitate the chief guest. Thank you so much, ma'am. Now, I would request Dr. Rohini Chitta, Principal SMPT Law College, to felicitate our guest of honor, Mr. Ranjan Gunchikar, sir. Felicitate our own advocate Rituja Bhosle, ma'am. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call upon Principal Ma'am to felicitate our advocate Tanuja Jadhav, ma'am. Thank you so much, ma'am. It is indeed a proud moment for me to introduce our chief guest, Mr. Shivaji Belkar, today. Mr. Shivaji Belkar was a practitioner advocate in Murtijapur, Okhla, record. He was a graduate in Bachelor of Commerce and thereafter pursued his interest in law and completed his Bachelor of Law. He practiced for 5 years in Murtija district, Okhla. He cleared his Maharashtra Judicial Services examination and joined the judicial service as civil judge, junior division, and judicial magistrate first class. During this prolongation as a judge, he was working in many places such as Pune, Mumbai, Okhla, Ahmednagar, etc. He thrived as a young genius and went to become district judge and additional session judge. He retired as district judge and additional session judge from Nirvana district, Ahmednagar. Besides the work of civil judge and session judge, where he dealt with appeals and trials, he worked as a director many cases of the Lok Adalats. I would like to request our chief guest to enlighten our students with our valuable guidance on the subject matter of fundamental rights.
डॉक्टर D.K. भोसले, वृषाली भोसले मॅडम, डायरेक्टर ॲडव्होकेट ऋतुजा भोसले, प्रिन्सिपल डॉक्टर रोहिणी जगताप, माय फ्रेंड गुंजीकर सर, our colleagues in the office, Advocate Tanuja and Advocate Bhagyashree Belkar. First, I welcome you on this Constitution Day. In the year 2015, it was so declared to be celebrated as Constitution Day. आणि या दिवसाचं महत्त्व सगळ्या सर्वांना समजावून सांगावं या दृष्टिकोनातून हा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करण्याचं भारत सरकारने ठरवलं. आय एम हिअर टू ॲड्रेस यू ऑन फंडामेंटल राईट्स अँड सर्टन प्रिन्सिपल्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राईट्स. Fundamental rights are to be read along with directive principles of state policies. I congratulate you all, my dear friends, that you are going to enter in legal profession, which is known to be noble profession since years together. I have seen this profession since about 38 years as advocate, as judicial officer, and after my retirement doing the consultation work in public interest. I tell you, my dear friends, if you study hard in legal profession, you will have a very good success. मला तुम्हाला सगळ्यांना आज हा मुख्य विषय सुरू करण्याच्या आधी ही गोष्ट सांगायची आहे की या व्यवसायामध्ये तुम्हाला आयुष्यभर अभ्यास करायचा आणि नुसता कायद्याचा अभ्यास नाही करायचा, म्हणजे कायद्याचा अभ्यास करायचा, पण सगळ्या गोष्टींमध्ये यू शुड बी अ वेल ट्रेन्ड पर्सन. उद्या वकील झाल्यानंतर ऑर यू मे बी द ज्युडिशियल ऑफिसर, तुम्हाला सगळ्या बाजूने विचार करता आला पाहिजे. ही या व्यवसायाची गरज आहे. यू मे बी ॲडव्होकेट, यू मे बी जज, यू मे बी लॉ ॲडवायझर, यू मे बी लॉ ऑफिसर ऑर एनी. इवन इफ यू वर्क इन एनी कंपनी ॲज लॉ ऑफिसर, तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये नॉलेज गेन करण्याची तुमची सवय पाहिजे आणि ती या व्यवसायात तुम्हाला पुढे घेऊन जाईल. आणि ॲज धिस प्रोफेशन is noble profession. Why it is so? Because as you will become advocate, you will represent a common man. एखाद्या माणसावर जेव्हा अन्याय होतो ना, म्हणजे असं म्हणतात की भुकेलेल्या माणसाला परमेश्वरी मिळायचा असेल तर तो भाकरीच्या स्वरूपात मिळायला पाहिजे. तसं ज्या माणसावर अन्याय झालाय त्याला परमेश्वर जर भेटायचा असेल तर तो न्यायाच्या स्वरूपात मिळाला पाहिजे. आणि इतकं महत्त्वाचं काम तुम्ही तुमच्या आयुष्यात जाऊन करणार आहात. आणि म्हणून सर्वात पहिले मी तुम्हाला सांगतो, रोज अभ्यास करायची सवय ठेवा. तुम्हाला जर का कोणी सांगितलं की असं असं केल्याने तुमचं भलं होते, जेवढ्या श्रद्धेने तुम्ही कराल तेवढ्या श्रद्धेने रोज कायदा वाचा, प्रोसिजरल लॉ वाचा, सुप्रीम कोर्टाचे, बॉम्बे हायकोर्टाचे अपडेट्स वाचत चला, सायटेशन वाचत चला आणि स्वतःला अपडेट ठेवा. मी तुम्हाला सांगतो, अभ्यास करणाऱ्या वकिलाची वकिली चालली नाही असं उदाहरण मी माझ्या आयुष्यात पाहिलं नाही. मी 28 वर्ष न्यायाधीश होतो आणि 5 ते 6 वर्ष वकील होतो. म्हणून तुम्हा सगळ्यांना ही विनंती की अभ्यास करायची सवय ठेवा, रोज अभ्यास करायची सवय ठेवा. नाउ क्वेश्चन arises and a question may crop up in your mind that why study of constitution is so important. If at all you say that you want to work before the civil court, that is courts up to district judge, then why constitution is necessary? I tell you
The Constitution is the document which is the legal framework beyond which any law, any regulation, any direction, any resolution cannot go beyond it. या देशामध्ये कोणतंही कॉन्स्टिट्यूशननी निर्माण केलेली कोणतीही अथॉरिटी ही कॉन्स्टिट्यूशनपेक्षा भारतीय घटनेपेक्षा मोठी नसते. कॉन्स्टिट्यूशनचं महत्त्व इतकं आहे. अँड मोर दॅन इट, यू शुड बी ए वेल ट्रेन्ड ॲडव्होकेट. तुमच्या लॉच्या नोशन्स चांगल्या असल्या पाहिजे आणि त्या नोशन्स चांगल्या असण्यासाठी तुम्हाला जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन चांगलं समजेल, तुम्हाला जर जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज चांगल्या समजतील तेव्हा तुम्हाला कायद्याचे प्रिन्सिपल आणि लीगल नोशन्स चांगले समजतील. त्याशिवाय वकिलीत यशस्वी होणं शक्य नाही. माझ्या अनुभवातून मी तुम्हाला सांगतो, माय डिअर फ्रेंड्स, आय एम नॉट हिअर टू टीच यू व्हॉट आर फंडामेंटल राईट्स अँड व्हॉट आर कॉन्स्टिट्यूशन. युअर प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटंट इनफ टू टीच यू द सेम. I want to speak with you that how, being the student of law, till today I am the student of law like you, and how I look to the provisions of Constitution that will help you to go further in the life. If you want to understand the fundamental rights, first you should read and understand the preamble of the Constitution. Preamble of the Constitution is such type of one article, one preamble, which gives you the idea that what the Constitution is, and the words therein are the wisdom in themselves. It starts with the word, "We the people of India." We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हा पहिला पार्ट आहे. म्हणजे ह्या देशाला सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनवायचं कोणी ठरवलंय? तुमच्या आमच्या सारख्या सर्वसामान्य लोकांनी. हे महत्त्व, हे सर्वसामान्य माणसाचं महत्त्व हे तुम्हाला प्रिएम्बल वाचल्यानंतर समजतं. आणि ही इन्साईट घेऊन तुम्हाला कायदा अभ्यास करायचा आहे, तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास करायचा आहे. अँड लाईक यू शुड स्टडी दी प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ, बट इट स्पीक्स अहेड. अँड टू सिक्युअर टू ऑल द सिटीजन्स जस्टिस, liberty, equality, fraternity, as mentioned there in detail. म्हणजे याचा अर्थ काय की प्रिएम्बल सांगता आपल्याला बिफोर यू गो टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ही भारताची घटना तुम्हाला काय देईल? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी. हो, हे कसं देईल तुम्हाला? देर आर फंडामेंटल राईट्स अँड डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स. You know it. You must have studied in your class that fundamental rights are justiciable. You can enforce the breach of fundamental right even by directly going before the Supreme Court as per Article 32 of the Constitution. आता हे जे आहे की हे फंडामेंटल राईट्स आहे आणि हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत. तर फंडामेंटल राईट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रीड. नाव इट इज सेटल्ड दॅट फंडामेंटल राईट्स आर टू बी रीड अलॉंग विथ द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. व्हॉट इज डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? म्हणजे हे कल्याणकारी तत्व आहे. द स्टेट हॅज टू पास द लॉ अँड रेग्युलेशन्स ॲज पर दीज डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल, and they are for the betterment of the society at large. Now, the fundamental rights. In order to enforce the fundamental rights, generally they are to be enforced against the state and the authorities of the state. म्हणजे
सरकारच्या कोणत्याही ब्रँचनी, सरकारच्या कोणत्याही कॉर्पोरेशननी कोणीही तुमच्या फंडामेंटल राईट्सचं जर का ब्रीच केलं तर यू कॅन हॅव ए रिड्रेस इवन डायरेक्टली गोईंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ॲज पर आर्टिकल 13. नाव फॉर दॅट पर्पज, दॅट इज फॉर द पर्पज ऑफ चॅप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? It has been given in Article 12. My dear friends, I want to read out this provision आणि याच्यातले बारकावे कसे समजून घ्यायचे आणि कायद्याचा अभ्यास करताना हा कायदा कसा वाचायचा हे मला तुम्हाला सांगण्याची इच्छा आहे. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government, Parliament of India, government and legislature of each state, or local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. याच्यातलं all local or other authorities हे शब्द फार महत्त्वाचे. When you read the law, any provision of the law, read bare word first. ही गोष्ट लक्षात ठेवा की कायद्यात दिलेला एखाद्या प्रोव्हिजनचा कोणताही शब्द अनाठायी नसतो. त्या प्रत्येक शब्दाचं महत्त्व आहे. आता यंगस्टर्समध्ये एक असतं की डायरेक्टली कॉमेंट्री वाचायची, सायटेशन वाचायचं. बेअर प्रोव्हिजन पहिले वाचा. बेअर प्रोव्हिजन वाचून ते शब्द काय म्हणतात हे समजून घ्या. ते तुम्हाला समजले की मग तिथे तिथे शंका होईल. का शंका निर्माण होईल? कारण एखादी प्रोव्हिजन विशिष्ट परिस्थितीत कशी लागू होते हे जेव्हा इंटरप्रिट करण्याची वेळ येते तेव्हा ती गोष्ट हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सायटेशन्सद्वारे क्लिअर होते. मात्र पहिले यू शुड रीड द बेअर प्रोव्हिजन आणि जिथे शंका निर्माण होईल तिथे यू शुड गो फॉर द कॉमेंट्री, यू शुड गो फॉर द सायटेशन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट. नाउ these words, all local or other authorities, this is the legislative wisdom. This legislative wisdom has widened the scope of the definition of state so that all other against all other authorities, the fundamental right could be redressed and made them justiciable. आणि हा शब्द other authorities, this has been interpreted from time to time by our apex court and ह्या वेगवेगळ्या जजमेंट्सद्वारे ह्या शब्दाचा स्कोप वाढवल्याने आपण फंडामेंटल राईट वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशन्सच्या विरुद्ध, वेगवेगळ्या अथॉरिटीच्या विरुद्ध रिड्रेस करू शकतो. आपण मेक देम जस्टिसिएबल. तर अशा पद्धतीने एखादी प्रोव्हिजन समजून घ्यायची. आता व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स of fundamental rights? The significance of fundamental rights is such, as mentioned in Article 13 of the Constitution, that any law at the time of the Constitution came into force inconsistent with the provisions of Chapter 3 of the Constitution, then to the extent of that inconsistency it is void. Any law, any regulation made thereafter in contravention of Article 13, then it is void. हे महत्व आहे की कोणताही कायदा, कोणतंही रेग्युलेशन हे फंडामेंटल राईटच्या कॉन्ट्ररी जर का असेल, कॉन्ट्रव्हेन्शनमध्ये जर का असेल, इनकन्सिस्टंट जर का असेल तर दॅट इज वाईड. आणि म्हणून सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राईट्स. आणि म्हणून आत्ता प्रिन्सिपॉल मॅडमने जे सांगितलं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही डॉक्ट्रीन त्या सायटेशनमध्ये आली किंवा पार्लियामेंट कॅन अमेंड द लॉ. कारण प्रश्न असा होता की व्हॉट इज लॉ फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 13 व्हेन क्वेश्चन ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अराईज. आणि तिथे हे ठरलं गेलं की यस अमेंडमेंट करता येईल मात्र बेसिक स्ट्रक्चर बदलता येणार नाही. And therefore, the Constitution is supreme and above of all the institutions of our nations.
नाउ वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टँड की असं वाटेल कदाचित की या घटनेने आपल्याला हे फंडामेंटल राईट्स दिलेत का? नो, दीज राईट्स वेअर ऑलरेडी देअर. कसं मी तुम्हाला समजावून सांगतो. आता फंडामेंटल राईट्स किती प्रकारचे? राईट टू इक्वॅलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राईट टू फ्रीडम 19 to 22, राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, and cultural and educational rights article 29 and 30. All these rights, take for example right to equality. Everybody should be equal and treated equally. Right to life and personal liberty guaranteed under article 21 of the constitution. These things were already there. कधीतरी मलाही असं वाटायचं फार सुरुवातीच्या दिवसात की एखादा माणूस जर का जिवंत आहे तर त्याला जगण्याचा अधिकार आहेच ना. कधीतरी पहा, असा विचार करून बेसिक विचार करत जा. तुम्हाला आयुष्य जर का काढायचं या व्यवसायात की माणूस जिवंत आहे ना, मग जगण्याचा अधिकार आहे. व्हाय? आर्टिकल 21 would have been there in the constitution, that has been protected. हे सगळे राईट्स, हे सगळे ऑलरेडी होते बिफोर we drafted our constitution, but those rights have been confirmed by our constitution, and that is the significance of it. As for example, right to life and personal liberty. No person shall be deprived of his life and personal liberty. इथपर्यंत नाही थांबलेला, except according to procedure established by law. म्हणजे कोणत्याही माणसाचं स्वातंत्र्य आणि त्याचं जीवन जर का काढून घ्यायचं असेल तर इट शुड बी बाय द प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ. हा शब्द प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ हॅज बीन इंटरप्रिटेड बाय आवर अपेक्स कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अँड आफ्टर इमर्जन्सी द सेलिब्रेटेड जजमेंट मनेका गांधी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट, आय थिंक काहीतरी 578 काहीतरी पेज आहे, प्लीज गो थ्रू इट. तिथे ड्यू प्रोसिजर ऑफ लॉ हे शब्द, दीज वर्ड्स यू हॅव बीन रीड, आणि म्हणून ड्यू प्रोसिजर इज द प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ. आणि म्हणून एखाद्याची राईट, एखाद्याचं लाईफ, एखाद्याची पर्सनल लिबर्टी जर का काढून घ्यायची असेल तर ड्यू प्रोसिजर शुड बी अडॉप्टेड. दिस इज द these are the rights guaranteed by our constitution and have been interpreted from time to time by our apex court. आता मी सुरुवातीला म्हटलं की तुम्हाला जर का डिस्ट्रिक्ट कोर्टात प्रॅक्टिस करायची, सिव्हिल कोर्टात प्रॅक्टिस करायची, और बिफोर एनी ट्रिब्युनल, नॉट बिफोर ऑनरेबल हायकोर्ट अँड सुप्रीम कोर्ट, व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन? हा सुरुवातीच्या काळात ही शंका येऊ शकते. I tell you one thing. Article 22 in Chapter 3 Fundamental Rights. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, and nor shall be denied the right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice. You know, there is provision now in CRPC that person who is arrested should be taken before magistrate within 24 hours, and thereafter what is to be done to him is provided in section 167 read with section 57 of Code of Criminal Procedure 1973. Thereafter every person who is arraigned and detained in custody shall be produced before nearest magistrate within the period of 24 hours of such arrest, excluding the time for journey. These things are there in CRPC. If any state, central government, now due to this guarantee in the constitution, cannot change this provision, cannot alter this position in CRPC, these rights are guaranteed in Article 22 of the constitution. Otherwise, imagine की एखाद्या माणसाला पोलीस घरी घ्यायला आले
काही फार चांगली गोष्ट नसते. पोलीस घ्यायला येतात, चल पोलीस स्टेशनला चल, काय तुला तिथे गेल्यावर सांगतो. हिंदी पिक्चरमध्ये दाखवतात तसं. सच थिंग कॅनॉट बी देअर. नाव सेव्हरल प्रोटेक्शन्स ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर देअर इन द CRPC. नाव वन मोर थिंग. Article 20. Protection in respect of conviction for offences. No person shall be convicted of the offence except for violation of law imposed at the time of the commission of the offence charge. म्हणजे एखाद्याला एखाद्या गुन्ह्यात सजा करण्याच्या आधी तो तसा कायद्याने गुन्हा असला पाहिजे. दिलेल्या शिक्षेशिवाय जास्त शिक्षा करता येणार नाही. द प्रिन्सिपल ऑफ डबल जेओपॅरिटी हॅज बीन गिवन. अँड वन मोर थिंग, no person accused of any offence shall be compelled to give witness against himself. This is very important right of a common man who is accused before the criminal court, and you will recognize it when you will go in the days of practice as advocate. आता हे कसं आहे म्हणजे CRPC or all criminal law is based on two important principles: right of silence as it is there and presumption of innocence. That right of silence has been guaranteed, that no person can accused of an offence shall be compelled to give witness against himself. There cannot be testimonial compulsions. हे जे fundamental rights आहेत, they are so connected with every person in the society. Even they are connected with every affairs of the society. The rights of minorities have also been given, and therefore you should study it. आयुष्यभर प्रॅक्टिस करताना तुम्ही LLB करताय म्हणजे या व्यवसायात तुम्ही राहा. आयुष्यभर भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करत राहा. नॉट ओनली दॅट, तर समाजात जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हा भारतीय राज्यघटना, द व्हॅल्यूज एन्श्राइन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल, हे सामान्य लोकांच्या लक्षात आणून द्या. दॅट इज युअर ड्युटी. कारण जेव्हा तुम्ही वकील व्हाल, कोणीतरी व्हाल, जज व्हाल, लॉ ऑफिसर व्हाल, प्रोफेसर व्हाल, तेव्हा समाजाप्रती तुमची जबाबदारी असते. आणि म्हणून हे सगळं जसं आता राईट टू लाईफ ही फार मजेदार गोष्ट आहे की सुप्रीम कोर्टाने इंटरप्रिट केलं की नॉट ओनली द लाईफ बट एव्हरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर द लाईफ हॅज बीन कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अँड इट इज सो इन्क्लुडेड. फॉर एक्झाम्पल, एन्व्हायरमेंटल, ecological, air and water pollution amounts to violation of right to life ensured under Indian Constitution. हे फंडामेंटल राईट्स हे नुसते चॅप्टर 3 मध्ये नाही वाचायचे. दोज आर टू बी रीड अलॉंग विथ द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स, अँड दोज आर टू बी रीड अलॉंग विथ द लेटेस्ट डेव्हलपमेंट्स इन द judgments of Honorable Supreme Court. My dear friends, I congratulate you all again that you are going to enter in a noble profession. आणि तुमच्या आयुष्यातला प्रत्येक दिवस हा चॅलेंज आहे, तुम्हाला नवीन अनुभव देऊन जाईल. माझ्या शुभेच्छा तुम्हा सगळ्यांसाठी. आणि माझ्या शुभेच्छा मी तुम्हाला एका सांगतो. एक इक्बाल नावाचे शायर होते. त्यांनी म्हटलं, खुद ही पुकार बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे पता तेरी रजा क्या है. जय हिंद. Thank you so much, sir, for enlightening us on fundamental rights and for your pearls of wisdom. Now, I would request Assistant Professor Sushmita Kumari to introduce our guest of honor, Mr. Ranjan Kunjikar, sir. Good afternoon, everyone. Now, I would like to introduce
our next guest of honor, Mr. Rajan Gunjikar sir. Sir is a practicing advocate for more than 20 years in the legal field on various positions. He has been selected as a JMFC in the year 2006 and has worked for more than 6 years as JMFC. Before joining the field of judiciary, Sir gave a guest lecture at NSOT Law College, Samli. In the year 2019, Sir has been selected as family judge and district judge for last 1 year and has returned to academics and legal training. Mr. Gunjikar sir delivered various lectures in different colleges and has also imparted his knowledge at police training programs and JMFC training program arranged by the Bar Association of Maharashtra and Goa. Now, I would like to call Mr. Rajan Gunjikar sir to join the stage and grace the occasion. Hello friends. ज्यांच्या शुभेच्छा या कार्यक्रमाला लाभलेले चेअरमन D.K. भोसले साहेब, डॉक्टर वैशाली भोसले साहेब प्रेसिडेंट आणि उपस्थित मान्यवर बेलकर साहेब, माझे गुरु, सिनियर associate, retired district and session judge, Rutuja Bhosle madam, the director of the institution, Kohini Jagtap madam, principal, other staff members, teachers, and my friend students. मराठी समजतं का सगळ्यांना? मराठीत बोललं तरी चालेल आणि इंग्लिश पण समजतं. कोर्टाची भाषा कुठली आहे आता? मराठी आहे. त्यामुळं निदान कोर्टात जाऊन वकिली करणाऱ्यांना तरी मराठी आली पाहिजे, बरोबर आहे का? आणि ज्युडिशरीमध्ये जे जज व्हायचे स्वप्न बाळगून आहेत त्यांना पण मराठी आलं पाहिजे. कारण आता मराठी जजमेंट द्या असं बरेचसे डायरेक्शन्स आहेत, त्या केल्यानंतर अधिक कळतील तुम्हाला. तर असं म्हणतात की अध्यक्षीय भाषण झाल्यानंतर कोणाचं भाषण नसतं, त्यामुळं मी सरांची आधी परमिशन घेतो. त्याला मी एक मार्क काढलाय वकील म्हणून, तर भाषण द्यायच्या ऐवजी आपण गप्पा मारू थोडंसं, असा एक मी मार्क काढलेला, त्याला प्रोटोकॉल न तोडता. ज्यावेळी मी कोर्टामध्ये गेलो, पहिल्यांदा लॉ करून ज्यावेळी कोर्टामध्ये मी गेलो त्यावेळी मला काहीच माहीत नव्हतं, इन द सेन्स प्रोसिजरबद्दल काही माहीत नव्हतं. माझा कन्सेप्ट असा होता की तिथं जायचं, टाय लावायचं आणि छानपैकी आर्ग्युमेंट करायचं आणि आपली ब्रीफ वगैरे तो कोर्टाचा क्लार्कच उचलतो आणि ठेवतो, असं मला वाटायचं. का असं वाटायचं? 2 कारण आहेत त्याला, मला असं वाटतं. माझ्या वेळी एक कारण नव्हतं, तुमच्या वेळी दुसरं कारण पण आलेलं आहे. मी फिल्म्स बघायचो, फिल्मचं फार शौकीन होतो. फिल्ममध्ये बघायचो की येतात आणि असं आर्ग्युमेंट करतात छानपैकी. असंही वाटायचं की भरपूर पैसे पण मिळतात आणि आपण कोर्टात गेलो की लगेच असंच करायचं. हे एक कारण आहे. मी नेहमी माझ्या जिथं कुठं संवाद साधायचा प्रयत्न करतो स्टुडंटशी, त्यावेळी ते नेहमी सांगतो की फिल्ममध्ये फार वेगळं चित्र उभं केलं जातं. आता उद्या प्रॅक्टिसमध्ये गेल्यानंतर क्लायंटसुद्धा तुमच्याजवळ येऊन सांगतील, बघा या फिल्ममध्ये सर असं सांगितलं, तुम्ही वेगळं काय सांगायला लागलं आम्हाला. खूप कमी फिल्म आहेत ज्याच्यामध्ये काही
जेन्युइन प्रोसिजर दाखवली गेली आणि माझं तरी आता मत झालेलं आहे की सेन्सॉर बोर्डाला एक पत्र लिहावं आणि प्रोसिजर तरी निदान दाखवा असं त्यांना रिक्वेस्ट करायचं. तर ते एक कारण होतं माझं. आता तुमच्यासाठी अजून एक कारण आलेलं आहे ते म्हणजे गुगल एक आलेलं आहे ज्यामुळं आता लोकांना इतकं काही अर्धवट शिकायला मिळतं. सी सोल्युशन्स, अ लॉयर इज सपोज टू गिव्ह द सोल्युशन्स. अल्टिमेटम काय आहे तर आलेल्या क्लायंटला तुम्ही सोल्युशन द्यायला पाहिजे, निदान सोल्युशन सजेस्ट करायला पाहिजे. सोल्युशन द्यायचं काम जरी कोर्टात असेल तरी यू हॅव टू फाइंड अ सोल्युशन, यू हॅव टू सजेस्ट अ सोल्युशन फॉर दॅट पर्सन. अँड सोल्युशन्स आर ऑलवेज ॲट द डीपर लेवल. सोल्युशन्स असे वर सापडत नसतात, त्यासाठी पेशन्स लागतो. अर्थात यावर मी बोलणार नाही आहे. ज्यावेळी समुद्रामध्ये मोती मिळतं त्यावेळी तो जो गोताखोर असतो त्याला तळाला जायला लागतं. वर फिरणाऱ्याला काय 4 मासे मिळतील, त्याच्यापेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. तर हाच विषय घेऊन मला असं सांगितलं गेलं की स्टुडंट्स आणि प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट किती महत्त्वाचा आहे आपल्या एज्युकेशनसाठी यावर थोडंसं बोला. तर त्याच्याशी संबंधित थोड्याशा गप्पा आपण मारूया इथं. सो कॅन एनीबडी टेल मी, एनीबडी इन द सेन्स आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, की वकील होण्यासाठी किती जणांनी लॉला ॲडमिशन घेतलं? वकील होण्यासाठी इन द सेन्स वकिली करण्यासाठी, सॉरी वकील तर सगळेच होणार आहे. वकिली करायचे, मला कोर्टामध्ये जायचं आहे आणि वकिली करायची आहे आणि मला खूप मोठा वकील व्हायचा आहे, हे त्याच्याबरोबर आलंच. ओके, व्हेरी गुड. तर आमच्या वेळी काय होतं, मी सांगत होतो, मी गेलो आणि मला असं वाटलं की हे सगळं असं होणार आणि तिथं गेल्यानंतर कळलं की हे सगळं वेगळाच प्रकार आहे आणि आपल्याला 4 ओळी सुद्धा प्रॉपर लिहिता येत नाही, कंटेनमेंटचा अर्ज देता येत नाही. तिथं गेल्यानंतर नवीन शब्द ऐकायला मिळाले मला. नॉट प्रेस म्हणजे काय, कुर्सीस म्हणजे काय, एक्स पार्टे कधी होतं, समन्स वगैरे कसं सर्व होतं, हे सगळं नवीन ऐकायला मिळालं आणि मला कळलं की आपल्याला कॉलेजमध्ये जे शिकवलं गेलं त्याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन जर करायचं असेल तर अजून थोडंफार शिकलं पाहिजे आपल्याला. कॉलेजमध्ये होतं काय, कॉलेजमध्ये आपल्याला लॉ शिकवला जातो, वेअर टू फाइंड लॉ हे पण थोडंफार शिकवलं जातं. पण कॉलेज लेवलला सगळं काही प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग देणं, सगळं काही सोडून द्या, बेसिक प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग देणं हे सुद्धा पॉसिबल नाही होत. आणि यासाठी आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंगची गरज आहे. ते ट्रेनिंग आपण आत्मसात केलं पाहिजे. हा त्यावेळेपासून आलेला एक थॉट होता माझ्यामध्ये. आता त्यावेळी मलाच ट्रेनिंग नसल्यामुळं मी कुणाला ट्रेनिंग देऊ शकत नव्हतो, हा भाग वेगळा. नंतर आय वेंट फॉर प्रॅक्टिसमध्ये मी गेलोच नाही त्यावेळी. थोडंफार जे काही करत होतो कन्व्हिन्सिंग मॅटर्समध्ये. अँड वन फाईन डे आय वॉज सिलेक्टेड ॲज JMFC इन द इयर 2006. And then I resigned from JMFC because it was always decided that I will be in teaching and research. रिझाईन झाल्यानंतर मी अकॅडमिक्समध्ये असताना परत माझं डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून सिलेक्शन झालं आणि डिस्ट्रिक्ट जज पण मी 1 वर्ष 1.5 वर्षात रिझाईन केलं. त्यामुळे मला एक्स जज म्हटलेलं आहे. ही शंका बरेच लोक विचारतात म्हणून मी सांगितलं. सो परवा काय झालं, आता मी सकाळी येताना आमची शेजारी होते, ते म्हणाले की सर कोर्टात जे जामिनाची रक्कम घेतात ती परत मिळते का? मी गडबडीमध्ये होतो, म्हटलं कोण घेतली? वकिलांनी घेतली. तर वकिलांनी जामीन घेतली की कोर्टाने जामीन घेतलं? नाही, वकिलांनी सांगितलं कोर्टाने जामीन घेणार आहे. ठीक आहे म्हटलं. कुठले मॅटर होतं? 138चं मॅटर होतं आणि त्याच्यामध्ये जामिनाची मिळते म्हणलं रक्कम ती सिक्युरिटी म्हणून द्यायची असते. ठीक आहे. दुसरं अजून एक काही प्रसंग आहेत हे एम्फसाइज करण्यासाठी मला काही जे प्रसंग आठवतात ते मी तुमच्याशी शेअर करतो ॲज फार एज प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग इज कन्सर्न. एक माझे मित्र होते आणि खूप मेरिटोरियस लॉयर
मेरिटोरियस लॉयर म्हणण्यापेक्षा मेरिटोरियस स्टुडंट. अँड देन ही जॉईन अ व्हेरी बिग कंपनी. आणि मग एक वन फाईन डे ते माझ्याकडे आले आणि म्हणायला लागले की एक 25,000चा चेक दिला होता कोणाला तरी त्यांनी. तो चेक बाउन्स झाला. त्यांना डिमांड नोटीस पाठवली गेली आहे स्पर्धा. आणि त्या नोटीसमध्ये वकिलांनी धमक्या दिलेल्या होत्या तुमच्यावर फौजदारी कारवाई करू असा शब्द त्याच्यामध्ये होता. ते एका लॉयरकडे गेले आणि त्याला सांगितलं की मला अँटिसिपेटरी बेल घ्यायची. आय वॉन्ट टू गो फॉर अँटिसिपेटरी बेल. त्या लॉयरने ते तयार केलं आणि ते दाखल पण केलं. अँटिसिपेटरी बेल इन 138 मॅटर. मग मी त्यांना सांगितलं की हा ऑफेन्स मुळात बेलेबल असल्यामुळे अँटिसिपेटरी बेलचा काही प्रश्न येणार नाही असं मी त्यांना सांगतोय. तर ते मला म्हणतात नॉन बेलेबलमध्ये जर अँटिसिपेटरी मिळते तर बेलेबलमध्ये तर अशीच मिळून जाईल असं वाटलं. त्यामुळे मी अँटिसिपेटरी घेतलेली आहे आता तो माणूस स्वतः वकील होता, मेरिटोरियस होता, आमच्यापेक्षा खूप मोठा युनिव्हर्सिटीमध्ये त्याचं सिलेक्ट हे झालेलं मेरिटमधला माणूस होता. तर असं का झालं त्याला आता? कारण छोटेसे आस्पेक्ट जे असतात, छोटे छोटे आस्पेक्ट, कॉग्निझेबल ऑफेन्स, नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स, कशामध्ये पोलीस अरेस्ट करू शकतात आणि कशामध्ये नाही अरेस्ट करू शकतात. 138 कॉग्निझेबल आहे का नॉन कॉग्निझेबल आहे एवढं साधं आस्पेक्ट जर त्याला माहीत असतं तर ह्या नोटिशीला घाबरायची गरज नाही. तो मला सांगत होता की फौजदारी म्हटलेलं आहे साहेब त्या नोटीसमध्ये, म्हणजे फौजदार माझ्या घरी येणार असं मला वाटलं. एक वकील म्हणून कुठेही नोकरी करा, कंपनीमध्ये नोकरी करा, प्रॅक्टिस तर करणाऱ्यांना हे माहीतच पाहिजे. निदान एवढं तरी आपल्याला माहीत असायला पाहिजे स्वतःसाठी तरी. दुसऱ्यांसाठी तर वकिलाची आता प्रत्येक ठिकाणी गरज आहे. तसं कुठं कुठं गरज आहे यावर मी एक काल व्हिडिओ ऐकला. आता साऊथचे पिक्चर डब होऊन यायला लागलेले आहेत. साऊथचे फिल्म्स डबिंग करून इकडं रिलीज करायला लागलेले आहेत. तर तिथं एक स्पेशल ॲडव्होकेटची टीम पाहिजे टू डू ऑल दिस मॅटर्स. मग तिथं मी विचारलं की बेसिक काय पाहिजे, तुमची क्रायटेरिया काय आहे. तर ते म्हणायला लागले की इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आणि ड्राफ्टिंग याच्यामध्ये मास्टर असायला पाहिजे माणसाने. IPR काय शिकता येईल, शिकवता येईल, पण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये मास्टर असायला पाहिजे. म्हणजे काय असायला पाहिजे तर त्यांना ड्राफ्ट कसा करायचा, कसा नाही करायचा, ड्राफ्टमध्ये काय लिहावं, काय नाही लिहावं हे कळायला पाहिजे. थोडक्यात काय, काही लोकांचं असं म्हणणं असेल आता इथं सुद्धा, किंवा जे प्रश्न मला विचारले की सर आम्ही डायरेक्ट कॉर्पोरेटमध्ये जाऊन नोकरी करणार आहे आणि हे प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट वगैरे आम्हाला काय करायचं. तसं मी आत्ता सांगितलं एक कॉर्पोरेटचा किस्सा. तसंच आता कॉर्पोरेटमध्ये ज्यावेळी आपण जाणार तो प्रोफाईल काय असणार आहे. व्हॉट विल बी द प्रोफाईल ऑफ अ कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल ऑफिसर हू इज वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट फर्म. बेसिकली he has to draft something, he has to prepare a draft. ड्राफ्ट करायचं म्हटल्यानंतर लीगल माहिती असायला पाहिजे आणि कम्युनिकेशन कुठल्या वर्ड्समध्ये करायचं हे माहीत असलं पाहिजे. तो ड्राफ्ट कुणासाठी बनवतो आपण. ड्राफ्ट फक्त त्या पार्टीसाठी बनवत नाही, पार्टी नंबर 1 आणि अदर पार्टी. तो ड्राफ्ट उद्या काही प्रॉब्लेम झाला तर कुठे जाणार आहे. काही प्रॉब्लेम झाला तर कोर्टात जाणार. कोर्टात गेल्यानंतर तो ड्राफ्ट जज साहेबांनाही समजला पाहिजे, अदर साईडच्या वकिलांनाही समजला पाहिजे आणि मुळात तो टिकला पाहिजे कोर्टात. मुळात कुठलाही ड्राफ्ट, सेल डीड अग्रीमेंट टू सेल, एनी काइंड ऑफ कन्व्हेन्सिंग ड्राफ्टिंग, त्याचं पहिलं इंटेन्शन हे असलं पाहिजे की आपण सांगतोय ते समजतंय का नाही. हे तर झालंच, कॉन्ट्रॅक्टची कंप्लायन्स झाली आणि उद्या कोर्टामध्ये चॅलेंज झालं तर ते कोर्टामध्ये टिकलं पाहिजे. सो अल्टिमेटली जे काही काम लिगल वर्क आपण करणार आहे ते कुठं जाऊन अल्टिमेटली चॅलेंज होणार आहे, इफ ॲट ऑल इट इज चॅलेंज. सो थिंक फॉर द वर्स्ट अँड थिंक फॉर द बेस्ट अँड प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट असं जे म्हणतो. अल्टिमेटली जे काही आपण काम करणार आहे ते कोर्टामध्ये जाऊन चॅलेंज होणार आहे आणि त्यासाठी आपल्याला निदान कोर्टामध्ये प्रूफ म्हणजे काय असतं,
तर एक उदाहरण देतो. एनिवे उदाहरण खूप मोठं होईल. आय वॉन्ट दॅट आपण नंतर कधी तर बोलू. तर सांगण्याचा माझा उद्देश काय आहे की व्हॉट इज द नीड ऑफ प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स. नंतर मी काही शिकायला लागलो आणि शिकता शिकता मी परत एकदा कोर्टामध्ये गेलो. माझे सिनियर होते, मी गेलो आणि एक क्लार्क होते, ते जागेवर नव्हते, मी तिथंच थांबलेलो होतो. आमचं मॅटर होतं 125चं मॅटर होतं, 125 मेंटेनन्स. ते माझे सिनियर आले, म्हणाले की इथं का थांबलीस. मी म्हटलं फाईल बघायला सांगितलं ना तुम्ही. म्हटलं फाईल बघण्यासाठी इथं थांबली. ही फाईल यांच्या या क्लार्ककडे नाही त्या क्लार्ककडे असते. म्हटलं हा पण क्लार्कच आहे, तो पण क्लार्कच आहे. म्हटलं ही फाईल त्याच्याकडे असते असं कुठं आहे. म्हटलं सर मला प्रोव्हिजन वगैरे सांगा, मी वाचतो म्हणलं सगळं. ते सांगत नसतात. म्हणलं ते असं माहीत असायला पाहिजे आपल्याला. मी उगीच तिथे 15-20 मिनटं तो माणूस येईल, आता त्याला आपण रिक्वेस्ट करू, फाईल बघू, याच्यासाठी थांबतो. तर हा सुद्धा ॲस्पेक्ट कशाचा आहे, हा सुद्धा प्रॅक्टिकल ॲस्पेक्ट आहे. आता प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग म्हणजे मला हे एम्फेसाइज नाही करायचं आहे की प्रत्येकाने प्रॅक्टिकलमध्ये मास्टरच व्हायला पाहिजे. जे वकिलीसाठी कोर्टामध्ये जाणार आहेत त्यांना हे सगळं गरजेचं आहे, त्यांनी मास्टर व्हायलाच पाहिजे. पण एक बेसिक जे आहे, कुठंही लॉयर कॉर्पोरेटमध्ये जा, तुम्ही कन्व्हिन्सिंगमध्ये जा किंवा बिल्डरकडे काम करा. आता बरेच ॲव्हेन्यूज ओपन झालेले आहेत. IPR मध्ये जा, बँकेमध्ये जा. तर बेसिक कॉन्ट्रॅक्ट तर बदलणार नाही. कुठेही गेला तरी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, लिमिटेशन ॲक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट आणि इव्हिडन्स हे असे बेसिक 4-5 सब्जेक्ट आहेत ते कुठल्याही लॉयरचा पिक्चर सोडणार नाही. आणि हे जे अवॉइड करतात ते प्रॉपर लॉयर नाही होऊ शकत. तर हे जे काही आत्ताच सरांनी सांगितलं की केस लॉमध्ये सुद्धा केस लॉ कशाला म्हणायचं आणि केस लॉमध्ये काय बाइंडिंग नेचरचं असतं हे सुद्धा आपल्याला, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग. मी जस्ट एक प्रॅक्टिसचे काही आस्पेक्ट आहेत हे सांगतो. एक मॅटर असं आहे की 376 नॉन कंपाऊंडेबल ऑफेन्स आहे, बरोबर आहे का? येस ऑर नो? नॉन कंपाऊंडेबल ऑफेन्स आहे. पण हायकोर्टाला ज्यावेळी 482 खाली हायकोर्टाला इनहेरंट पॉवर्स असतात. इनहेरंट पॉवर्स म्हणजे कोर्ट कॅन डू एनिथिंग, हायकोर्ट कॅन डू एनिथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अबाव लॉ आहे कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट्स. मग तिथं त्यांनी 376 कंपाऊंड केला, म्हणजे कॉम्प्रोमाइज केला. आणि ते इथं ट्रायल कोर्टाला येऊन सांगितलं की हायकोर्टात जर कॉम्प्रोमाइज करू शकतो तर तुम्ही का नाही करू शकता. यू हॅव टू फॉलो द डायरेक्शन्स ऑफ द हायकोर्ट. असं करता येईल आपल्याला? असं करता येणार नाही. हेच तर समजायला पाहिजे आपल्याला. आणि हेच असे छोटे छोटे आस्पेक्ट घेऊन बरेचसे ज्युनियर ॲडव्होकेट शिकतात आणि म्हणतात की जर हायकोर्ट जर कंपाऊंड केलं हायकोर्टानं तर आपल्याला JLFCकडं सेशन कोर्टात कोणाला मार्ग देता येईल कंपाऊंडिंगसाठी. हायकोर्टाने जर कंपाऊंडिंग केलं तर हायकोर्टाने इनहेरंट पॉवर्समध्ये कंपाऊंडिंग केली आहे. त्यामध्ये काही लॉ लेट डाऊन नाही केला की अशा परिस्थितीमध्ये 376 हा कंपाऊंडेबल समजावा आणि कोर्टाने तो कंपाऊंड करावा असा लॉ त्याच्यामध्ये सांगितलेला नाही. सो केस लॉ हा केस लॉ आहे, फॅक्टचा कुठला केस लॉ असू शकत नाही. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी aspect. Now, one more thing, I was on the corporate lawyers. मी फक्त अनुभव काही शेअर करणार आहे आज तुमच्याशी. माझे मित्रही आहेत बरेच कॉर्पोरेट लॉयर्स, मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये काम करतात. त्यांचं काम तेच असतं की काही ड्राफ्ट करणं आणि लिटिगेशन ज्यावेळी निर्माण होईल त्यावेळी प्रॅक्टिसिंग लॉयरशी कोऑर्डिनेट करणं. आता माझे when I was practicing before कोरोनामध्ये माझ्याकडे काही कंपन्यांचे मॅटर्स होते. तर ज्युनियर ॲडव्होकेट्स होते, तर त्यांचे लॉ ऑफिसर हे ज्युनियर ॲडव्होकेट बरोबर
2-3 तास फिरतच होते. कारण का त्यांच्याकडनं काय करून घ्यायचं हे त्यांच्या लक्षात येत नव्हतं. त्यांच्याकडनं काय करून घ्यायचं हे लक्षात येत नव्हतं. कॉर्पोरेट लॉयरला हे तरी कळायला पाहिजे की प्रॅक्टिसिंग लॉयरकडून काय करून घ्यायचं आहे, काय डायरेक्शन्स त्याला द्यायचे आहे. ते इथे येऊन असे उभे राहतात जणू काहीच माहीत नाही आहे. अँड अ ज्युनियर इज डिक्टेटिंग दॅट पर्सन. अ ज्युनियर ॲडव्होकेट इज डिक्टेटिंग दॅट पर्सन. दॅट वॉज द पिक्चर. अशा काही ठिकाणी मला हे जाणवलं की थोडंफार प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट हे प्रत्येकाला गरजेचं आहे. वेन आय वॉज ॲट सावंतवाडी एक शेट्टी साहेब म्हणून होते, जज होते शेट्टी साहेब. त्यांनी सांगितलेला एक किस्सा मी तुम्हाला शेअर करतो. मिसेस शेट्टी गावी गेलेले होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की मी पण एक सावंतवाडीला माझी पहिली गोष्टी होती. ते गावी गेलेले होते आणि मला म्हणते की नाश्ता करायला गेला तुम्ही सगळे. ठीक आहे, गेलो मी काहीतरी बोलायचं आहे मला. नाश्ता केला, इडली, साऊथ इंडियन पदार्थ केलेले होते. म्हणून वहिनी कुठे ते गेल्या म्हणायला लागले, म्हणूनच तुम्हाला बोलवलं मी नाश्ता करायला. मग हे सगळं कोण बनवलं? हे सगळं मी बनवलं. मला म्हणलं खूप छान बनवलं. हे बघा सर म्हणायला लागले, शेट्टी म्हटलं की त्याला मिनिमम एवढं यायलाच पाहिजे. तो बाकी नंतर जज झाला, IAS झाला, काहीच समजलं का? तर ते आपल्याला इथं बाळगायला पाहिजे की LLB झालेल्या माणसाला निदान एवढं तरी माहीत पाहिजे, की बेसिक काय असतं कोर्टाचं. हे दुसऱ्यासाठी पण गरजेचं आहे, स्वतःसाठी पण गरजेचं आहे. स्वतःसाठी का गरजेचं आहे? आता बघा, डॉक्टर आणि वकील कसा असतो. डॉक्टर आपल्या शेजारी एखादे डॉक्टर साहेब आहेत आणि चांगल्या ओळखीचे आहेत शेजार, आणि आपल्याला काहीतरी ताप आला तर आपण त्यांच्याकडे जातो. ते म्हणतात का मी हाडचा डॉक्टर आहे बरं का, हे ताप वगैरे माझ्याकडे आणायचे नाही. आपण असं म्हणू शकतो का? आपण असं म्हणू शकतो नाही. आपल्याकडे शेजारी जर आला, अरे माझ्या मुलाला अरेंज झाली आहे, आता तुम्ही लॉ करताय काय, वकील आहे काय, हे तो विसरून जातो त्यावेळी. कारण तो घाबरलेला असतो, कारण माझ्या मुलाला अरेंज झाली. आपले शेजारी वकील राहतात ना, त्यांना जरा विचार काय सांगणार. नाही मी अजून वाचलेलं नाही ती बघा, मी कंपनीत काम करतो, हे अरेस्ट वगैरे तुझं किती वेगवेगळ्या आस्पेक्टवर त्याचा परिणाम करणार. इन्स्टेड जर तुम्ही त्याला असं सांगितलं की ठीक आहे अरेस्ट झाली ना, 24 तासाच्या आत त्याला हजर करतात, कुठल्या पोलीस स्टेशनला अरेस्ट झाले, कुठलं कलम आहे माहीत आहे तुला, या कोर्टामध्ये त्याला विदिन 24 आवर्स हजर करणारच आहे आणि करावंच लागेल. तिचं सो अँड सो वकील आहे तुझे, एवढं जरी त्याला सांगितलं तरी त्याला काहीतरी आधार मिळतो आणि त्याला हे कळतं की आपल्याला काहीतरी कळतं. सो या सगळ्या आस्पेक्टसाठी आपल्याला निदान हे तरी माहीत पाहिजे. जसं आता स्वतःसाठी म्हणजे म्हटलं, स्वतःसाठी आपल्याकडं आता प्रत्येक ठिकाणी लॉयरची जशी गरज निर्माण झालेली आहे. आपल्या घरी बिल करायचं आहे, कोणाचं तरी बिल जर करायचं आहे किंवा आपली प्रॉपर्टी आहे त्याला नावं लावून घ्यायची आहे, ॲक्सिडेंट झालेला आहे छोटा मोठा, काय करायचं आहे त्या वेळेला, चेक दिलेला आहे, चेक बाउन्स झालेला आहे, नोटीस आलेली आहे, तर काय करायला पाहिजे ते स्वतः आपण या प्रसंगातून अनेक वेळेला जाणार आहे. त्यावेळी सुद्धा आपल्याला या छोट्या मोठ्या गोष्टींची गरज पडणार आहे. सो आय होप माय टाइम इज ओव्हर. अजून वेळ थोडा घेऊ का? मला बोलायची सवय झाली. स्टुडंट असतील तर फ्रीमध्ये बोलतो, ब्रँड असतील तर मग पैसे द्यायला लागतात, त्यावरच तर आपण बोलूया. ओके, तर आत्ता जे बेलकर सरांनी सांगितलं की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यांनी सचिन तेंडुलकर विदाउट अ बॅट, आणि कुठेतरी त्यांना हेच सांगायचं आहे ना की आता हळूहळू काय झालं आहे, प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट विसरायला लागले.
कोर्टात गेल्यानंतर काय करायचं हे विसरायला लागले. मग कोर्टात गेल्यानंतर काय करायचं हे आता परत एकदा रिवाईज करायची वेळ आली. माझ्याही कोर्टामध्ये मला 2-3 वेळा असेच अनुभव आले की एक ॲडव्होकेट आले आणि त्यांनी एक्स पार्टीचा अर्ज दिला. एक्स पार्टी म्हणजे ज्यावेळी डिफेंडंटचा समन्स सर्व होतो आणि तो हजरच राहत नाही आहे कोर्टामध्ये, तर त्याच्या ॲब्सेन्समध्ये केसचं प्रोसिडिंग पुढं घेता येईल. दॅट इज द एक्स पार्टी. बरोबर. मग त्यासाठी काय व्हायला पाहिजे की कोणाला सांगता येईल का? वायास पण दिसतात मला थोडीशी. येस, आपण गप्पा मारतो डोंट वरी. समज सर्व झाला की नाही कसं ठरवणार तुम्ही? बरोबर आहे. बिलीफ रिपोर्ट असतो, निदान एवढं तरी बघितलं तरी खूप झालं. तर एक अर्ज माझ्यासमोर दिला की मागच्या तारखेला समन्सची ऑर्डर केलेली आहे कोर्टाने आणि ती काय हजर झालेली नाही, एक्स पार्टी ऑर्डर पास करावी असा अर्ज दिला माझ्या. की आता सचिन तेंडुलकर विदाऊट बॅट म्हटल्यानंतर मला ते लगेच आठवलं की माझ्याकडे पण काही सचिन तेंडुलकर विदाऊट बॅट आलेले होते. तर मग मी बघितलं समन्स सर्व्हिसचं काय रिपोर्ट आहे आमच्याकडे. तर समन्स अजून गेलेलाच नव्हता त्यांना. समन्सची ऑर्डर आणलेली होती पण समन्स अजून गेलेलाच नव्हता. मी त्यांना विचारलं तुम्ही समन्स सर्व झालं की कन्फर्म केलं का? नाही म्हणायला लागले समन्स तर इश्यू झालेला आहे. पण मला हे कळलं की समन्स सर्व झालं तरी कन्फर्म करायचं, कुठून करायचं हे त्यांना माहिती नाही. अशा प्रत्येक वेगवेगळ्या ह्याच्यातून मला हे जाणवायला लागलं की प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग किंवा प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स हे हळूहळू तसं कमी होत चालले. जसं कुर्सीस म्हणजे काय, नॉट प्रेस म्हणजे काय, कोर्ट फी कशी कॅल्क्युलेट होते हे तर बेसिक झालं. आता कोर्ट फी कमीमध्ये बसवायचं तर हे स्किल्ड काम झालं. कमीमध्ये बसवायचं कसं हे स्किल्ड काम झालं. मी त्यावर बोलतच नाही. किंवा सिनियरच्या ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर काय शिकायचं आहे आपल्याला, सिनियरकडून काय शिकून घ्यायचं आहे, कसं ती ब्रीफ हँडल करायची आहे, कोर्टात गेल्यानंतर बोर्ड बघायचा कसा, हे सगळं जे आहे हे फार गरजेचं आहे. आणि हे जे आहे हे ईच अँड एव्हरी प्रोफेशनसाठी गरजेचं आहे. आपल्याला हा डिफरन्स कुठंच नाही आहे की मी कोर्टातच जाणार नाही आहे, कोर्टात जाण्यासाठीच हे पाहिजे असं काही नाही आहे. आय एम ऑन पॉईंट ऑफ बेसिक प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स. आणि हे जे बेसिक प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स आहेत, जसं शेट्टी साहेबांनी सांगितलं की प्रत्येक शेट्टी नावाच्या माणसाला एवढं यायलाच लागतं, तसं तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये गेला तर जे बेसिक यायला लागतं ते एकदा आता रिवाईज करायची वेळ आलेली आहे. आणि ही चर्चा सुरू असताना प्रिन्सिपल मॅडमनी आत्ताच मला असं सांगितलं की याबद्दलचं आपण काही वर्कशॉप्स ठेवूया कॉलेजमध्ये. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी. अँड मला वाटलं की जे मला अगदी 2006 पासून डोक्यामध्ये आहे ते कुठेतरी आता मोठं स्वरूपात द्यायची वेळ आलेली आहे. सो दॅट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट्स. सी वन थिंग इज देअर, प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट म्हणजे अगदी तुम्हाला स्किल्ड लिटिगेटर, लिटिगेशनमध्ये स्किल व्हायला पाहिजे हे माझा अजिबात म्हणणं नाही आहे. पण तुम्हाला निदान बेसिक माहितीही असायलाच पाहिजे. ओके. One more thing, some students come to me that sir आम्ही प्रॅक्टिस कुठून, हायकोर्टाला प्रॅक्टिस करायची आहे, मला हायकोर्टात प्रॅक्टिस करायची आहे तर काय पूर्वतयारी करायला पाहिजे. आता हायकोर्टामध्ये बरेच वेगवेगळे ज्युरिस्डिक्शन्स आहेत. हायकोर्टामध्ये जर प्रॅक्टिस करायची असेल तर तुम्हाला केसेस ते शक्यतो तुमच्या गावामधून येतात. म्हणजे तिथं जे काही मॅटर झालं त्याचं अपील हायकोर्टामध्ये देणार. दॅट विल बी रेकमेंडेड टू यू. यासाठी आपल्याला ट्रायल कोर्टामध्ये काय झालं हे माहिती असायलाच पाहिजे. हे माहिती असायला पाहिजे. ट्रायल कोर्टामध्ये मॅटर कसं चालतं, आता हे प्रॅक्टिसिंग लॉयरसाठी आहे. ट्रायल कोर्टामध्ये काय चालतं हे जर माहीत नसेल आणि हायकोर्टामध्ये जाऊन प्रॅक्टिस केली तर ते कसं पोट न भरता व्यायाम केल्यासारखं आहे. आणि पोट भरल्यावरच व्यायाम केला तर त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे जवळजवळ
एक 15 लोकांची अशी बॅच होती जी हायकोर्टाला जाणार आहे. तर मागच्या वर्षीच माझ्याकडे आलेली होती. बरेचसे आमच्या मित्रांचे चिरंजीव होते त्याच्यामध्ये. त्यांनी सांगितलं की 1 वर्ष किंवा 2 वर्ष ट्रायल कोर्टामध्ये रिगरस प्रॅक्टिस त्यांना करून देईल आणि मग हायकोर्टामध्ये जाऊया. हायकोर्टामध्ये जायला काहीच हरकत नाही. तर असंही आहे की हायकोर्टाच्या वकिलाला त्यामुळे ट्रायल कोर्टाची प्रॅक्टिस ही माहीतच असायला पाहिजे. देन ॲज फार एज आय कम टू द ज्युडिशियरी ना, ज्युडिशियरीमध्ये फ्रेशर लोकांना एंट्री दिलेली आहे. आय थिंक 2004 पासून वगैरे म्हणजे खूप चांगली करिअर अपॉर्च्युनिटी निर्माण झालेली आहे. आता प्रत्येकाला माहिती आहे काय त्याची एलिजिबिलिटी आहे, सगळं माहिती आहे. त्यावर मी काही बोलणार नाही. आम्ही प्रॅक्टिस करत होतो त्यावेळी आम्हाला एकच ऑप्शन होता की LLB करायचं आणि कोर्टामध्ये जायचं. मग वकील चालली नाही 3-4 वर्ष की कोणीतरी सांगायचं ते JMFC नावाचं एक काही तर असते बरं का, मग त्याचा शोध घ्यायचा आणि मग प्रयत्न करायचा. असं आम्ही त्यावेळी जे झालो फॉर्च्युनेटली. तर इंटरव्ह्यूचं एक हे सांगतो मी. इंटरव्ह्यूमध्ये फ्रेशर, द कॅन्डिडेट वॉज फ्रेशर आणि फ्रेशर कॅन्डिडेटने असं सांगितलं की मी फ्रेशर जरी असलो तरी मी कामं चालवलेले. त्यांना पॅनलवर जज साहेब होते, त्यांनी एकच प्रश्न विचारला की तुम्ही कोर्टात गेल्या काय करता सांगा. कोर्टात वेन यू एंटर द कोर्ट व्हॉट यू डू. त्यांची झालेली गडबड बघून यांना कळलं की काय झालेलं आहे आणि काय नाही. म्हणजे फ्रेशरला एंट्री दिलेली आहे, एलिजिबल केलेली आहे, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही फ्रेशरच असायला पाहिजे. दॅट इज नॉट द मॅन्डेट. फ्रेशरला एलिजिबल केलेलं आहे पण प्रिफर्ड तेच होतील ज्यांना प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट थोडाफार माहिती आहे किंवा तिथं जो माणूस जाईल तो प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट त्याने जर थोडंसं दाखवलं तर ही विल बी प्रिफर्ड डेफिनेटली. हे ज्युडिशरीमध्येच नाही, कुठेही तुम्ही इंटरव्ह्यू द्यायला चांगल्या पोस्टसाठी गेला, लॉ ऑफिसर, गव्हर्नमेंट, नॉन गव्हर्नमेंट ऑर कॉर्पोरेट, जर तुम्हाला प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट थोडाफार माहिती असेल तर तुमचा कॉन्फिडन्स वेगळा असतो, तुमचं रँकिंग वेगळं असतं. एक उदाहरण सांगतो परत एकदा आणि मग मी थांबतो. खूप छान उदाहरण आहे. असंच कॉर्पोरेटमध्ये कॉर्पोरेट लॉयर होते, माझे फ्रेंडच होते आणि ते कॉर्पोरेट लॉयर त्यांचं हे होतं, डायरेक्टरचे जे सन होते त्यांच्या चिरंजीवांना अरेस्ट झाली नाही. 41A नोटीस आली. 41A नोटीस आली आणि ते एकदम घाबरले. कधी संबंध आलेला नव्हता, फौजदारी प्रकरण कोर्ट वगैरे याच्याशी. एकदम घाबरले आणि त्यांचा लॉ ऑफिस होता तो की माझा मित्र होता. त्याला म्हणले अरे ही नोटीस आलेली आहे काहीतरी कर तू. त्याने म्हणले की नाही मला क्रिमिनल मधलं काय माहिती कर. तू लॉ ऑफिसर आहे आमचा, तुला काय माहिती, तू वकील आहेस ना. म्हणजे काय झालं, त्यानं हे सांगायचं की मला अपॉइंटमेंट करताना ते माझ्या ड्युटी लिस्टमध्ये नव्हतं, माझी अपॉइंटमेंट फक्त एवढ्यासाठी आहे, मी वकील जरी असलो तरी मला ते काय हे सांगायचं आहे त्याला नाही. शेवटी त्यांनी काय प्रश्न विचारला त्याला, तू वकील आहेस ना, हा प्रश्न विचारला. म्हणजे परत प्रकरण गेलं शेट्टी साहेबांकडे, वकील आहेस तर तुला एवढं माहीतच असायला पाहिजे होतं, तू नाही काय म्हणतोस, जेव्हा की आता आमच्यावर अशी वेळ आलेली आहे आणि अशा वेळी तू नाही म्हणतोस. तर हे जे बेसिक आहेत मी यासंबंधी बोललेलो आहे सगळं. तर मला आवडेल कॉलेजने जर काही मला इन्व्हाइट केलं तर परत तुमच्याशी गप्पा मारायला वेगवेगळ्या प्रॅक्टिकल आस्पेक्टवर आणि खूप मजेशीर गोष्टी आपण शेअर करू आणि मजेशीररित्या आपण शिकायचा प्रयत्न करू. सो विथ दॅट आय थिंक माझी वेळ संपलेली आहे. विदिन माय लिमिटेड नॉलेज आय हॅव ट्राईड टू just elaborate the importance of practical aspect to the students. I hope तुम्हाला प्रॅक्टिकल आस्पेक्टचं इम्पॉर्टन्स कळलेलं असेल आणि जर काही प्रोग्रामचा सायलेन्स झाला कॉलेजमधून तर आपण परत भेटू. सो दॅट आय स्टॉप
Good day and goodbye. नुकतंच कुंजीकर सरांनी तुम्हाला वर्कशॉपबाबतीत सांगितलं. तर मला फायनल इयरच्या मुलांना एक सांगायचं आहे की फायनल इयरच्या मुलांसाठी खास तुमच्यासाठी आपल्या लॉ कॉलेजने एक कोर्स डिझाईन केलेला आहे आणि तो कोर्स प्युअरली बेस्ड आहे प्रॅक्टिकल नॉलेज. तर लवकरच आपण तो कोर्स सुरू करतो आहे आणि मला अशी आशा आहे की तुमच्या फायनल इयरच्या स्टुडंटमधून मेजॉरिटी रजिस्ट्रेशन त्या कोर्सला मिळतील आम्हाला आणि तो खूप युजफुल. जसं सरांनी सांगितलं की तुम्हाला बेसिक माहिती पाहिजे त्या कोर्समधून. तुम्हाला कॉलेजमधून बाहेर जाताना फक्त बुकिश किंवा थिअरी नॉलेज न घेता आमचा असा एक म्हणजे एक ऑब्जेक्ट आहे की तुम्ही प्रॅक्टिकल प्लस थिअरी नॉलेज घेऊन बाहेर जावं. त्यामुळे लॉ कॉलेजनी हा स्पेशली डिझाईन ॲडव्होकसी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हा डेव्हलप केलेला आहे फायनल इयरच्या मुलांसाठी. थँक्यू सर. Thank you so much, sir, for your pearls of wisdom. Thank you, ma'am, for the introduction of the program for the final year students. So, I'm looking forward for the final year students. Lot of registration must be there from the final year students, right? You must be enthusiastic to join the program now. So now we're looking for a feedback also, students. So kindly scan the QR code which is available on the gate of the seminar hall. Just scan the QR code and just give your feedback for the program. Right? Now I would like to call upon Mr. Kailash Paul, Assistant Professor, to express vote of thanks. Good afternoon to everyone. So it's my great pleasure to present here for a vote of thanks. First of all, I would like to thank you our chief guest, Honorable Sri Shivaji Belkar sir, for delivering a valuable speech on the topic of fundamental rights. Later on, our guest of honor, Honorable Sri Gunjankar sir. So specifically, sir has talked on the practical part, specifically legal training or the legal practical training on the part of as a lawyer whenever you are passed after the graduation. So thank you very much, sir, for enlightening our students for delivering such a speech on that part. I also thank to our institute dignitaries, Dr. D.K. Bhosle sir, chairman of our institute, Dr. Rushali Bhosle ma'am, the president of our institution, and Advocate Rutuja Bhosle ma'am, the director of SMP Group of Institutes. Also thank to the principal ma'am, Dr. Rohini Jagtap, for support and valuable guidance to arrange this program. I also thank to the Advocate Rutuja Zadav ma'am, who is the course coordinator for this program, and specifically the legal training program. Madam already said we are launching this program, so maximum registration is required. So thank you so much, ma'am. Lastly, thanks to all the organizer, coordinator, and the teaching and non-teaching staff. Specifically, thanks to all students for being successful of this program. Thank you very much. Thank you everyone for your time, precious time. Thank you students for your patience. Thank you to all the dignitaries.